जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकड़ा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर भारतीय पदातिक बाहिनी में कार्यरत सुबेदार शंभुजी रथ बयस 48 वर्षर शेषकृत शुक्रवार राष्ट्रीय मर्यादा सहित पैतृक ग्राम खुंटा ब्लॉक करकचिया संपन्न होती। बालेश्वर स्टेशन मुख्यालय सुबेदार नेतृत्व में सामरिक बाहिनी अधिकारी और जवान भाव श्रद्धांजलि दिया। शेषकृत समय सामरिक बाहिनी पक्षर गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कराइला। जातीय पताकार आच्छादित पार्थिव शरीर को सम्मानर सह ग्राम शमशान को निया। उपस्थित सामरिक अधिकारी स्थानीय प्रशासन अवसरप्राप्त सेना कर्मचारी विशिष्ट व्यक्ति मध्य ओडिशा रे पूर्वतन उपबाचस्पति सानंद मारांडी, खुंटा ब्लॉक अध्यक्ष सुधन्या नायक, मयूरभंज जिला समवाय बैंक सभापति सुब्रमण्यम महांती, बारिपदा पौरपालिका पूर्वतन उपाध्यक्ष तथा जिला बीजेडी उपसभापति जितेंद्र महांती समेत बहु विशिष्ट व्यक्ति शेष दर्शन करने सहित परिवार वर्ग को समवेदना जनाइथिले। सुबेदार शंभुजी रथ मयूरभंज जिला खुंटा ब्लॉक करकचिया ग्रामर संजय कुमार रथों ज्येष्ठ पुत्र। से राजस्थान जोधपुर ठारे पदातिक बाहिनी रे कार्यरत थिले। किछि मास पूर्वे से असुस्थ अनुभव करथिबारु तांको चिकित्सा जारी रहिथिला। कोलकाता सामरिक अस्पताल रे तांकर चिकित्सा चलथिबा बेले गुरुवार शेष निश्वास त्याग करथिले। सान पुओ मुखाग्नि देइथिबा बेले पत्नी बड़ पुओ और परिवार सदस्य आत्मीय स्वजन मृत्युशज्या निकट उपस्थित थिले। तांको वियोग रे स्थानीय अंचल रे शोकर छा खेली जाइछि। परवर्ती खबर रायरंगपुर उपखंड बहलदा अंचल एक पिकअप सह संलग्न दकान उपरक माड़ी जारू गत गुरुवार रे जड़े महिला मृत्यु होता बेले संध्यार पुणी रायरंगपुर सहर एआरटीओ छक निकट में मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटी। अजणा गाड़ी और बाइक धक्के दुई बाइक आरोही गुरुतर आहत होती। गुरुतर आहत युवक द्वय को रायरंगपुर अग्निशम बाहिनी द्वारा उद्धार पर रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय भर्ती कराई। जनक अवस्था संकटापन्न थिबा बेले अन्य जन युवक गोड़ भांगी जाइए। गुरुतर युवक द्वय हेले रायरंगपुर टाउन थाना अंतर्गत बड़सीमला ग्रामर रमाकांत टुडू एवं रामचंद्र हेम्रम। टाउन थाना पुलिस अधिक तदंत जारी। परवर्ती खबर राजगोविंदपुर ब्लॉक आईसीडीएस कार्यालय कार्यरत महिला सुपरभाइजर संध्यावती सरदार मानसिक भारसाम्य हराई संज्ञान हो पड़ा घटना स्थानीय अंचल आलोच्य विषय पलटि जाइए। अपराह प्राय 3टा समय आभासी मीटिंग चलता समय उच्च रक्तचाप कारण सुपरभाइजर संध्यावती सरदार कार्यालय बारंडार टली पड़ते। कार्यालय उपस्थित कर्मचारी तुरंत उद्धार कर चिकित्सा स्थानीय सीएचसी को नहीं जाते। खबर नेबार जमापड़ी आदिवासी बहुल राजगोविंदपुर आईसीडीएस कार्यालय अधीन 6टी सेक्टर थिबा बेले 6 जन सुपरभाइजर रहा कथा, मात्र सेठारे 2 जन सुपरभाइजर द्वारा कार्य संपादित हो आसुछि। उच्च रक्तचाप कारण भारसाम्य हराई संज्ञाहीन हो पड़ा संध्याराणी सरदार को 4टी सेक्टर दायित्व बहन करने को पड़ुवा जनाଯାଇଛି। बाउंशुली घटना 3 मास धरी दरमा बंद होता कर्तृपक्ष तागिद आदि घटना को केन्द्र कर से मानसिक स्तर में चापग्रस्त थिबा परिवार सूत्रु जमापड़ी। ए संपर्क में आईसीडीएस कार्यालय सीडीपीओ मालती सोरेन को पचारू से आवासीय मीटिंग चली बेले तलू आसते। चटाणु पड़ा खबर पाई तुरंत चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र को निया प्रकाश करते। सुपरभाइजर संध्याराणी सरदार कर्तव्य सुचारू रूपे संपादन करूनथिबारु विरुद्ध में श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा प्रकाश। तेबे कर्तृपक्ष पक्षर सुपरभाइजर सरदार को दिया मानसिक चाप मिछ बोली सीडीपीओ स्पष्ट करछंती। परवर्ती खबर बेआईन बाली चालान करुवा एक टिपर को जबत कर थाना को आनी मरड़ा पुलिस। गुरुवार विलंबित राति मरड़ा थाना अधीन नुआझाड़ा ग्राम दे बेआईन चालान होता संपर्क में विशेष सूत्रु खबर पाई पुलिस आतर्कित चढ़ाऊ कर 11 AC 1526 नंबर विशिष्ट एक बाली बोझी टिपर को जबत कर थाना को आनी। एने एक मामला रुजु कर गाड़ी चालक सुड़ियापदा थाना अधीन बड़सल ग्रामर सरोज कुमार महंत बयस 33 वर्ष एवं हेल्पर भालियासल ग्रामर मोतीलाल नायक एवं गाड़ी मालिक सुड़ियापदा थाना अधीन कुसुमी ग्रामर बिजुगिरी को पुलिस अटक रखिला पर नोटिस दे छाड़िथिबा थाना अधिकारी सुमित कुमार सोरेन प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर स्थानीय 10 नंबर वार्ड गोलापबाग अंचल विद्युत थाना निकटस्थ एक परित्यक्त सरकारी क्वार्टर जड़े महिला अचिन्हा मृतदेह शुक्रवार पूर्वाह्न देखा मिलता। प्राय 2 दिन पूर्व मृत
ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମହିଳା କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ବୟସ ପାଖାପାଖି 60 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ଶିମିଳିପାଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 43 ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀପଲ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧାନ, ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀପଲ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ହାତୀମାନେ କେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଥିବା ପାଚିଲା ରବି ଧାନ ଫସଲ ଖାଇବା ସହ ଦଳି ଚକଟି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀପଲ କେରକେରା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ, ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ସନ୍ନିକଟ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କରିବା ସହ ହାତୀମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 30 ତାରିଖ ଶନିବାରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଭୋଟ ସଂଶୋଧନ 2024 ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ହେମକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖର SIR ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ BLO ଏବଂ OBL ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମେ 30 ତାରିଖ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BLO ମାନେ ନିର୍ବାଚନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 2ଟି ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ 2002 ମସିହାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। BLO ମାନେ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମତପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନର୍ନିବାସ ହେବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରୁ ସୋମବାର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ସମାଧାନ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଓ ନାଳ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଜବରଦଖଲ ବିରୋଧରେ ଶୁକ୍ରବାର ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସହିତ JCB ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଧୁସୂଦନ ଗଳେଇ ଛକଠାରୁ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଦୋକାନ, ବଜାର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣକୁ ହଟାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଉଚ୍ଛେଦକାରୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଯାଉଥିବା ସହିତ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟରେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ଦଖଲକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜବରଦଖଲକାରୀମାନେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖିଲାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର କଇଁସାରୀ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାଉସୀବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ରାସ୍ତାର ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକର JCB ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରତିବାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ 17ଟି ଘର ଆଂଶିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗତ 2 ମାସ ଧରି ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଏବଂ ଅସହାୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପେନସନ୍ ଭତ୍ତା ପାଇ ପାରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସମସ୍ୟାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାସକୁ ମାସ ମିଳୁଥିବା ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା ମହିଳା, ଅସହାୟ ଲୋକ ନିଜ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତକଡିହା
ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ, ସୁନିତା ନାୟକ, ସୁମ୍ବିତା ନାୟକ, ବଳରାମ ସେଠୀ, ରାଧୀ ନାୟକ, ଅଭିରାମ ନାୟକ, ସୁଲୋଚନା ନାୟକ, କୋଟି ନାୟକ, ଦିଗମ୍ବର ନାୟକ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନାୟକ, ଫୁଲ ମହାକୁଡ଼, ନିଶାମଣି ନାୟକ, ଛବି ନାୟକ, ପାଗଳୀ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ସରକାରୀ ଅର୍ଥାଭାବ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା, ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।